Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 6th lecture about the chapter Financial Planning. This is part of video lecture series about SSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy and take advantage of all these lectures. So in the previous lectures we had the introduction of this chapter GST, right? So what is GST, what is CGST? These are the terms that we have discussed. Then what is SGST and some related terms, right? We have seen how that invoice is created, what are the parts in that invoice, and then different slabs of charging GST on goods and services. All that we have seen. So now in this particular lecture we will go for practice set 4.1 and solve some problems from that practice set. So let us begin with the first problem. See what is given. It is first problem from 4.1. See, read the problem properly. Pawan Medical supplies medicines. This is that problem. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? Very simple problem. What is the rate of GST given? 12%. This is the rate of total GST. Okay. So now what we know? The rate of GST is 12%. Okay. What does it mean? The rate of CGST is half of that. So what we should say, rate of CGST is equal to what? Rate of GST divided by 2. So it is 6%. Okay. And whenever CGST is 6%, SGST is also 6%, because why? The rate of CGST and rate of SGST is always same. So rate of CGST, okay, it is equal to rate of SGST, and so it is also 6%. So very simple problem. This you can solve by using the knowledge that CGST and SGST are same, and total GST, whenever you calculate, half of that is CGST, half of that is SGST. You should know that CGST is paid to the central government and SGST is paid to state government, but they are exactly same. Okay. Now coming to second problem from that exercise 4.1. See what is said there. On a certain article, if rate of GST is CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? See, it is replica of the above problem. मगाच्याच प्रॉब्लेम सारखा हा प्रॉब्लेम आहे. इथे तुम्हाला काय दिलेलं आहे? रेट ऑफ CGST इज गिवन. करेक्ट? रेट ऑफ CGST. What it is? It is 9%. Obviously, rate of SGST is also 9%. Rate of SGST is 9%. It is same. You know, CGST and SGST being same, it is so. And so rate of GST, whenever I want to calculate, I will add these two. So rate of GST is equal to rate of CGST plus rate of SGST. Okay. And so what it is? It is 9% plus 9%. Okay, it is 9% plus 9%, so it is 18%. So these are very, very simple problems. They can be, if they are asked in the papers, you can easily get all these marks. Very simple. ह्याच्यामधलं काय नॉलेज आहे बघा, जेवढा CGST असतो तेवढाच SGST असतो. दिस इज द नॉलेज दॅट यू हॅव टू यूज.
त्यामुळे CGST ज्या रेटने आपण कॅल्क्युलेट करतो त्याच रेटने SGST कॅल्क्युलेट करायचं असतो. सो दॅट वी हॅव टू रिमेंबर. नाव कम टू द थर्ड प्रॉब्लेम. थर्ड प्रॉब्लेम फ्रॉम दॅट एक्झरसाइज 4.1. आता तिथे काय म्हटलंय बघा, मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पॉइंट अँड टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2800. मग आता इथे काय करायचं बघा, टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ अ टिन बघा, वी विल नोट डाऊन वॉट एव्हर इज गिवन. सी वेनेवर यू सॉल्व एनी प्रॉब्लेम, आपला फर्स्ट टास्क काय असेल, काय मला दिलेलं आहे हे नीट आधी लिहून ठेवायचं, मग त्याचं आपल्याला ॲनालिसिस करायला लागतं आणि मग काय त्याच्यातून कॅल्क्युलेट करायचं. अशा स्टेप्सनी कुठलाही प्रॉब्लेम सोडवायचा. आधी लिहा तुम्ही व्हॉट इज गिवन टू यू. टू टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ अ टिन, taxable value of a tin is what? ₹2800. It is equal to ₹2800. ठीक है. Now what is the quantity purchased? 2 tins are purchased, right? So 2 tins are purchased. सोल्ड म्हणजे ते कोणीतरी परचेस केले. 2 टिन्स आर सोल्ड असं आपण म्हणू. 2 टिन्स आर सोल्ड. सो टॅक्सेबल अमाऊंट किती होणार बघा, 2800 एका टिनची किंमत आहे. असे 2 टिन्स विकले आपण, म्हणून किती होणार 2800 इंटू 2 म्हणजेच किती झालं ते रुपीज. इथे पण रुपीज लिहा, 5600. ही झाली टॅक्सेबल अमाऊंट ₹5600. आता काय सांगितलंय बघा त्यांनी आपल्याला की द रेट ऑफ GST इज 28%. सो दॅट यू नोट डाऊन. रेट ऑफ GST इज इक्वल टू हाऊ मच, 28%. राईट. सो नाव वॉट, तुम्हाला त्यांनी पुढे काय विचारलंय, देन फाइंड द अमाऊंट ऑफ CGST SGST चार्ज इन द टॅक्स इनव्हॉइस. आता हा CGST किंवा SGST आपण कशावर कॅल्क्युलेट करतो, टॅक्सेबल अमाऊंटवर. म्हणजे ती इथे किती आहे 5600. त्यामुळे आपण काय म्हणणार, द रेट ऑफ CGST, बरोबर ना, रेट ऑफ CGST इज सेम ॲज रेट ऑफ SGST. ओके. अँड सो इट इज सेम ॲज 1/2 इंटू रेट ऑफ GST. So it will be 1/2 into 28%. So it is equal to 14%. मग आता तुम्हाला 14% कॅल्क्युलेशन करायचंय. कशावर 14%? टॅक्सेबल अमाऊंटवर. इथे रेट किती आहे हा महत्वाचा जेवढाच विषय आहे, तेवढे किती टिन्स त्यांनी सेल केले 2, म्हणजे एकूण टॅक्सेबल अमाऊंट किती झाली 5600. म्हणून आपण काय म्हणणार, CGST इज इक्वल टू काय होणार, टॅक्सेबल अमाऊंट इंटू रेट ऑफ CGST. CGST म्हणजेच काय होणार, टॅक्सेबल अमाऊंट किती आहे बघा 5600 गुणिले किती होणार रेट ऑफ CGST. CGSTचा रेट किती आहे 1/2 ऑफ रेट ऑफ GST म्हणजे 14% होणार. म्हणून 14/100. म्हणजे ही 2 शून्य इथली आणि कॅन्सल होतील. 56 गुणिले 14 हे तुम्हाला करावं लागेल. मग 56 गुणिले 14 किती होतात बघा, 14 सक 84, 4 हातचे आले 8, 14 पंची 70 आणि 8 78. सो ₹784 एवढं काय लागणार तुम्हाला CGST. मग अमाऊंट ऑफ SGST इज ऑल्सो सेम ॲज CGST. सो इट इज ऑल्सो ₹784. लक्षात आलं. त्यांनी काय प्रश्न विचारलाय बघा की देन फाइंड द अमाऊंट ऑफ CGST अँड SGST चार्ज इन द टॅक्स इनव्हॉइस. सो दिस इज द आन्सर. सो अमाऊंट चार्ज इन द टॅक्स इनव्हॉइस, charged in tax invoice on behalf of CGST for
we can say CGST. Also it is same as SGST, and also it will be same as rupees 784. This is the answer. मला असं वाटतंय की हे फार सोपं आहे, तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की आधी एक लक्षात घ्या, जीएसटी दोन भागात डिवाइड केली जाते, CGST आणि SGST. मग जीएसटी इथे किती टक्के सांगितली होती तुम्हाला? 28%. मग त्याच्या निम्मे म्हणजे 14% हे CGSTचा चार्ज होईल, रेट होईल, आणि SGST पण 14%. मग 14% तुम्ही काढा. कशाच्या काढायचं ते? टॅक्सेबल अमाऊंटच्या. टॅक्सेबल अमाऊंट म्हणजे काय? एक टीन त्यांनी विकला त्यावेळी किती रुपये त्याची किंमत होती? 2800. असे 2 विकले, ते जर 3 विकले असते तर 28 त्रिक 8400 वर आपल्याला हे जीएसटी कॅल्क्युलेट करावं लागलं असतं टॅक्सेबल अमाऊंटवर. मग ती टॅक्सेबल अमाऊंट म्हणजे कशी कळणार मला? तर एका टीनची किंमत काय आहे आणि हे किती टीन विकले त्यांनी? 2. म्हणून 2800 गुणिले 2 ही झाली टॅक्सेबल अमाऊंट. मग त्याच्यावर तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करायचं. हे नेहमी लक्षात घ्या. आपण त्या रेटवर चुकून कॅल्क्युलेट कराल तर चुकलं मग ते. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल अबाउट दीज कॅल्क्युलेशन्स. ठीक आहे. नाव कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम, दॅट इज 4th. Okay, so we will go for the 4th problem from exercise 4.1. काय बघा, द टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट, म्हणजे रिस्ट वॉच म्हणजे पाय मनगटी घड्याळ, त्याचा पट्टा. तर त्याची टॅक्सेबल व्हॅल्यू 586 रुपये, म्हणजे तो पट्टा 586 रुपयाला आहे. रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. देन व्हॉट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर. आता इथे कसं आहे बघा की कस्टमरला किती किंमत द्यावी लागणार? तर ती जी काही टॅक्सेबल अमाऊंट आहे त्याच्यावर जीएसटी आकारला जाईल आणि तेवढी अमाऊंट कस्टमरला, त्या विक्रेत्याला द्यावी लागेल. म्हणजे इथे आपल्याला काय करावं लागेल बघा की पहिला मुद्दा काय बघा की तुम्हाला काय माहिती दिलेली आहे. तर रेट ऑफ जीएसटी किती दिलेली आहे बघा. रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. सो इफ आय राईट हिअर रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%. ओके. देन व्हॉट इज द टॅक्सेबल अमाऊंट? रुपीज 586 दिलेलं आहे आपणाला. सो टॅक्सेबल अमाऊंट इज इक्वल टू रुपीज 586. रुपीज 586. ओके. सो नाव जीएसटी ऑन द बेल्ट, जीएसटी ऑन बेल्ट, रिस्ट वॉचचा तो बेल्ट आहे त्याच्यावरची जीएसटी म्हणजेच काय होणार? तर 586ला तुम्हाला 18% त्याचे काढावे लागतील. सो 586 इंटू 18%, म्हणजेच इंटू 18/100. बरोबर ना? म्हणजेच काय होणार बघा, 586ला तुम्ही 0.18ने मल्टिप्लाय करणार, म्हणजे 18ने गुणायचं आणि मग दशांश चिन्ह आपण मॅनेज करायचं. इथे दशांश चिन्हानंतर 2 संख्या आहेत म्हणून आधी आपण दशांश चिन्ह नाहीच आहे असं गृहीत धरायचं. 586 गुणिले 18 करा आणि मग दशांश चिन्ह असं ठेवा की दशांश चिन्हाच्या पुढे 2 संख्या येतील. मग इथे किती होईल बघा, 18 × 108 म्हणजे हातचे आले 10. मग 18 144 आणि ते 10 म्हणजे 154, त्याचे झाले 4. हातचे आले 15. 18 × 5 = 90 आणि 15. 18 × 5 = 90 आणि 15 म्हणजे किती झाले? 105. बरोबर ना? तर 105.48 एवढं ती अमाऊंट आली. चेक करा पुन्हा एकदा. 18 × 108, हातचे आले 10. 18 × 8 144 आणि 10 154 म्हणजे 15 आले. 18 × 5 = 90 आणि 15 म्हणजे 105. ओके. हा झाला गुणाकार. पण आता इथे दशांश चिन्हानंतर 2 संख्या आहेत म्हणून इथे तुमचं दशांश चिन्ह येणार. आय थिंक हे तुम्हाला गुणाकार येत असावेत, यायलाच पाहिजे 10वीच्या मुलांना. म्हणजे काय झालं बघा, रुपीज 145.48 105.48 एवढा जीएसटी झाला. मग तो मला ॲड करावा लागेल कशामध्ये? त्या किमतीमध्ये. सो शेवटी आपण काय म्हणणार? द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर. बघा, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर, what it is? It is taxable amount, बरोबर ना? taxable amount plus
GST. सो व्हॉट इज टॅक्सेबल अमाऊंट 586 आणि अधिक GST आता किती आलेला आहे 105.48 म्हणजेच एकूण किती झाले 691.48. Obviously these are rupees, so we should write that. So final answer should be the price of the belt for the customer. हे आपण नीट लिहिणं गरजेचं आहे. Price of the belt to customer is rupees 691.48. This is the taxable. This is what customer has to pay. एक लक्षात घ्या कस्टमरला किती अमाऊंट द्यावी लागणार जी काही टॅक्सेबल अमाऊंट आहे त्याच्यामध्ये GST तुम्ही ऍड करायचा. समजलं ना. तुम्हाला समजा GST दिलेला आहे किती पेड केला तो आणि एकूण किती पे केलं हे दिलेलं आहे तर एकूण जे काही त्यांनी पैसे दिले त्या विक्रेत्याला त्याच्यामधून GST वजा केला की टॅक्सेबल अमाऊंट मिळेल. टॅक्सेबल अमाऊंट प्लस GST म्हणजेच प्राइस दॅट इज टू बी गिवन बाय द कस्टमर. हा रूल एक लक्षात ठेवा. ठीक आहे. अगदी सोपे प्रॉब्लेम्स आहेत म्हणजे यू शुड डेफिनेटली ॲग्री दॅट दीज आर व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम्स. नथिंग डिफिकल्ट इन दॅट. नाउ कम टू प्रॉब्लेम नंबर से 5. वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला विचारणार 5 ऑफ 4.1 काय बघा. पाचवा प्रॉब्लेम द टोटल व्हॅल्यू विथ GST. बघा टोटल व्हॅल्यू विथ GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज रुपीज 1770. बरोबर ना. सो तुम्हाला शेवटी काय विचारलंय बघा. रेट ऑफ GST इज 18% ऑन द टॉयज. फाइंड द टॅक्सेबल व्हॅल्यू CGST अँड SGST फॉर धिस टॉय कार. लक्षात घ्या. मग आता काय सांगितलंय बघा. लेट द टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ द कार बी रुपीज X. ओके. सो वी हॅव टू फाइंड व्हॉट. आपणाला काय फाइंड करायचंय बघा. फाइंड द टॅक्सेबल व्हॅल्यू. सो लेट टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ द टॉय कार बी रुपीज X. जे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे X मानतो आपल्याला माहिती आहे. रेट ऑफ GST is given to you as 18%. This is given 18%. Correct? दिले ना आपल्याला 18%. See, this is that. The rate of GST is 18%. Okay. म्हणजे मग GST किती होणार बघा. GST will be टॅक्सेबल अमाऊंट काय आहे X त्याच्या 18% म्हणजे X इंटू 18/100. बरोबर ना. म्हणजेच किती होणार ते हे 18/100 जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं तर 2 ने भाग जातो म्हणजे 9 आणि म्हणजे 9 दुणे 18 ना आणि 50 दुणे 100 म्हणजे 9/50 म्हणजे हेच किती झालं 9x/50 रुपीज 9x/50. हे तुमचं काय आलं GST आला. मग आता टोटल व्हॅल्यू टोटल कॉस्ट वी कॅन से टोटल कॉस्ट इज हाऊ मच. इट इज इक्वल टू रुपीज X प्लस दिस 9x/50. टॅक्सेबल व्हॅल्यू तुम्ही किती मानली X त्याच्यामध्ये GST मिळवला की टोटल कॉस्ट झाली. सो द टोटल कॉस्ट विथ GST त्यांनी दिली आहे तुम्हाला 1770. राईट. टोटल कॉस्ट विथ GST इज इक्वल टू रुपीज 1770. म्हणजेच तुम्ही काय लिहिणार बघा X प्लस 9x/50 इज इक्वल टू 1770. ओके. सो नाउ व्हॉट वी कॅन डू. तुम्ही आता 50 इथे डिनॉमिनेटरला आहे ना मग 50 ने मल्टिप्लाय करा. सो इट विल बी 50x प्लस 9x आणि इथे पण 50 ने मल्टिप्लाय करा. 1770 गुणिले 50
इज इट राईट? सो नाव हे 50x अधिक 9x म्हणजेच किती झालं 59x बरोबर 1770 गुणिले 50 म्हणजेच x किती झालं 1770 गुणिले 50 आणि भागिले 59. मग आता बघा 59चा जर पाडा तुम्हाला पाठ असेल, तो नसतो जनरली, परंतु मी नेहमी माझ्या स्टुडंट्सना सांगत असतो की 99 पर्यंतचे पाडे आपले पाठ पाहिजेत, अप टू 5, अगदी 10 पर्यंत नकोत. पण मग त्याच्यातून तुमच्या लक्षात येईल की 59 त्रिक 177 आणि हे सोपं आहे. 50 त्रिक 150 आणि 9 त्रिक 27. 150 आणि 9 म्हणजे 59 ना. मग 59 त्रिक करायचं म्हणजे दुसरा एक मार्ग आहे. 59 म्हणजे 60 वजा 1. मग 59 त्रिक करायचं असेल तर 60 त्रिक करायचं आणि त्याच्यामधून 3 वजा करायचे, कारण काय 1 त्रिक 3, म्हणून 59 त्रिक 177 म्हणजे हे 30 होतील आणि 30 गुणिले 50 म्हणजे 5 त्रिक 15, 1500 रुपीज 1500. हे काय झालं, त्याची टॅक्सेबल व्हॅल्यू आली. मग आता त्यांनी काय विचारलंय, म्हणून 2-3 गोष्टी त्यांनी विचारलेल्या आहेत बघा. फाइंड द टॅक्सेबल व्हॅल्यू. सो टॅक्सेबल व्हॅल्यू हे 1500 आली. ओके, CGST SGST फॉर धिस टॉय कार. मग आता एकूण जर GST 18% आहे तर CGST 9%, त्याच्या निम्मे, आणि SGST पण 9%. एकूण GST जेवढा असतो ना त्याच्या निम्मे CGST आणि निम्मे SGST असतो. त्यामुळे आता इथे मी एनलार्ज करतो म्हणजे तिथेच ते पूर्ण करता येईल आपल्याला. सो वी हॅव कॅल्क्युलेटेड what we have calculated, that taxable amount we have calculated, it is 1500. Now CGST rate of, we can say rate of CGST is same as rate of SGST and it is same as 1/2 into rate of GST. GST चा रेट किती दिलाय तुम्हाला 18%, म्हणून हे किती होणार 1/2 into 18 म्हणजेच 18% ऍक्च्युअली. सो इट इज जस्ट 9% इज द CGST आणि SGST चा रेट. सो नाव CGST विल बी CGST किती होणार, तुम्हाला किती टक्के काढायचे ते, टॅक्सेबल अमाऊंट किती आहे 1500, 1500च्या 9%, 1500 गुणिले 9/100 म्हणजे हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होतील. इट विल बी वॉट 135, 15×9 135, त्यामुळे रुपीज 135 हे तुमचं CGST होईल आणि SGST इज ऑलवेज सेम ॲज CGST आणि त्याच्यामुळे CGST त्याचा किती होईल एकूण 135 रुपये. लक्षात घ्या. म्हणून शेवटी तुम्हाला ज्या 3 गोष्टी विचारल्या होत्या त्या लिहा. काय विचारलं होतं, टॅक्सेबल व्हॅल्यू दॅट वॉज आस्क्ड. सो टॅक्सेबल व्हॅल्यू इट वॉज रुपीज 1500. देन वॉट CGST रुपीज 135 and SGST also rupees 135. So this is the expected answer that we are supposed to finally write. Okay, so this should be enclosed in a rectangle like this so that it becomes good. Your answer should be flashed. Okay, so these are very simple issues and one can easily understand these ideas. I hope you have understood all the problems discussed in this lecture. In the next lecture, we will continue with more problems and more ideas about GST. Thank you.